Yes, good morning children. 4th class children. Our 14th lesson, means of transport and communication. Okay, means of transport and communication. We started this lesson, means of communication and transport. What is communication? Sending and receiving messages. Sending and receiving some information is called communication. What is transport? Moving from one place to another place is called a transportation. For the transportation we use four modes of different transportation. One is roadways, railways, airways, waterways. Already we have completed the roadways on yesterday. Started the railways also. Railways are the very cheap and fast means of transportation. Daily, every day, thousands of people are using this mode of transportation, railways. ఎందుకు ఇది చాలా తక్కువ రేట్ తో ఉంటుంది, వెరీ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి బస్ ట్రైన్ లో మనం ఒక్కరం ప్రయాణం చేయాల్సినంత డబ్బుతో 3 members can be easily travel by the fare of train. It means it is the cheap means of transportation and fast means of transportation. Every day thousands of people are traveling, thousands of people are using these railways. There are different types of trains for different purpose. Okay na? Railways are the cheap means of transport as they are both cheap and fast. They connect almost all parts of the country. Millions of people, not thousands, millions of people travel by trains every day. There are different types of trains for different purpose. Not only these are connecting within a city, these are connect almost all parts of the country. Mana state lone kaakunda, mana state lo aithe we can go by bus. Without out of the state we use this railways. It can be connect almost all the parts of our country. ఇక్కడ కేరళ నుండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, గుజరాత్ తో అస్సాం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మనకు ఇక్కడ నార్త్ తో సౌత్, ఈస్ట్ తో వెస్ట్, ఇక్కడ ఇండియా మొత్తం నుండి మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ విల్ బి కనెక్టెడ్ త్రూ బై ద రైల్వేస్. There are different types of trains for different purpose. Different types of trains are there for different purpose. Goods train ఇక్కడ goods అంటే ఏంటమ్మా? థింగ్స్, లగేజ్, ఏవైనా థింగ్స్. గూడ్స్ ట్రైన్ క్యారీ ఓన్లీ గూడ్స్ ట్రైన్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాడీ we are exporting to other state, otherwise coal or iron and steel, it can be carried in the goods train. Goods train ఏంది? ఓన్లీ ఈ సామాన్లు మోసే ట్రైన్ ని మాత్రమే గూడ్స్ ట్రైన్ అంటారు. మనం ఒక రాష్ట్రం నుండి ఇంకో రాష్ట్రానికి, ఫ్రమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, అక్కడ మనము ఏదైనా ఇప్పుడు ఐరన్ అండ్ స్టీల్ షార్టేజ్ ఉంది, ఇక్కడ నుండి పంపించాలి. ఇట్ కెన్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ డేస్ బట్ ఇట్ కెన్ బి రీచ్ వెరీ సేఫ్లీ. ఆ ట్రైన్ ఏమంటారు? ఏదైతే వస్తువులు తీసుకెళ్లే ట్రైన్స్ ఏమంటారంటే గూడ్స్ ట్రైన్. వాట్ ఇస్ దట్? గూడ్స్ ట్రైన్. ఓన్లీ ఇట్ కెన్ క్యారీ ద హెవీ లోడ్స్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్. ప్యాసింజర్ ట్రైన్ అంటే ఏంటి? మనుషులను మోసుకెళ్లేది. ప్యాసింజర్ అంటే ఎవరు? హూ విల్ పాసింగ్, హూ విల్ ట్రావెల్. Passengers train. Passengers అంటే ఎవరు? who are traveling in the train, those are passengers. Passengers train meant for people stop at all stations and are slow. Passengers train అంటే ఏంటంటే జనాలను ఎక్కించుకునేది. మళ్ళీ ఇది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఆగుతుంది, స్లోగా వెళ్తుంది. ఓకేనా?
ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుండి మనకు మెదక్ నుండి అక్కన్నపేట వరకు సగం దూరం ట్రైనే ఉంటుంది. అది స్టార్ట్ అయ్యి కొంచెం దూరం పోతుందో లేదు అక్కన్నపేట వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే ఫాస్ట్గా వెళ్తే అక్కన్నపేటలో ఆగేది ఎక్కడో రాంపేటలో అవుతుంది. అందుకనే ఇది స్లోగా వెళ్తుంది. ప్యాసింజర్ ట్రైన్ క్యాన్ క్యారీ ద పీపుల్ అండ్ ఇట్ కెన్ హాల్ట్ ఎవ్రీ స్టేషన్, ఆల్ స్టేషన్ అండ్ స్లో ప్యాసింజర్ ట్రైన్. అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్. Express train. Express train stop only at specific stations. ఇప్పుడు మనకి మామూలు బస్సు చూడండి, పల్లెవెల్లి ప్రతి ఒక్క ఊరు దగ్గర ఆగుతుంది. గుమ్మడిదల, కొల్చారం, నర్సాపూర్, మళ్ళీ బొంతపల్లి ప్రతి ఒక్క చిన్న ఊరు దగ్గర కూడా ఆగుతుంది. ఇట్ కెన్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు రీచ్ హైదరాబాద్. అదే మనము ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కడ నుండి తూప్రాన్ టు హైదరాబాద్ వితిన్ 1.5 hours 2 hours we can reach. అది ఎక్స్ప్రెస్ ఎందుకు, ఓన్లీ కొన్ని స్పెసిఫిక్ స్టేషన్స్ లోనే ఆగుతుంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ రీచ్ వెరీ ఫాస్ట్. మధ్య మధ్యలో ఆగడము, స్లోగా వెళ్ళడము, ఊర్లు పక్కపక్కన ఉంటాయి కాబట్టి అది స్లోగా వెళ్తుంది. చాలా మంది ఎక్కుతుంటారు, దిగుతుంటారు. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ప్యాసింజర్ ట్రైన్, ప్యాసింజర్ బస్సు పల్లె వెలుగు. అదే ఎక్స్ప్రెస్ తూప్రాన్ హైవే నుండి మనము వితిన్ 1.5 hours we can reach. అలాగే బస్ లాగానే ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఆల్సో కెన్ హాల్ట్, స్టాప్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ స్టేషన్స్ ఓన్లీ. సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ షార్ట్ టైం. సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ అసలు ఎక్కడ మెదక్ అక్కన్నపేట నిజామాబాద్ అంటే ఓన్లీ అక్కడే ఆగుతుంది, మధ్య మధ్యలో ఎక్కడ ఆగదు. లైక్ ఇంటర్సిటీ మనకు అక్కన్నపేటలో ఎక్కామనుకోండి కామారెడ్డిలో ఆగుతుంది, నిజామాబాద్ ఆగుతుంది, అంతే. ఏ చిన్న చిన్న ఊర్లలో ఆగదు. ఇంటర్సిటీ వితిన్ 1.5 hours we can reach from అక్కన్నపేట టు నిజామాబాద్. ఓన్లీ ద రేట్ ఆఫ్ 45 rupees. ఎట్ 9 o'clock కరెక్ట్గా 9 o'clock కి అక్కన్నపేటలో వస్తుంది. 10:30 we can get down from the station at నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్. సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ అంటే నాన్ స్టాప్ అంటారు. మన కొన్ని బస్సెస్ ఓన్లీ సింగిల్ స్టాప్ బస్సెస్ ఉంటాయి, హైదరాబాద్ టు మెదక్ అంతే. హైదరాబాద్ లో దాంట్లో మళ్ళీ కండక్టర్ లేకుండా ద డ్రైవర్ ఓన్లీ, డ్రైవర్ టికెట్స్ తీసుకుంటారు. అక్కడ మనం టికెట్స్ తీసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ అయిందంటే ఓన్లీ మెదక్ లోనే ఆపేస్తాం. దాన్ని నాన్ స్టాప్ అంటారు, లేకపోతే సింగిల్ స్టాప్ అంటారు. అలాగే ట్రైన్స్ లలో సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ ఇట్ కెన్ కవర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్. Super fast trains. Okay, super fast trains travel long distances in a short time. Why? Because ఇవి చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది. దేర్ ఇస్ నో స్టాపింగ్ ఎవ్రీ స్టేషన్. ఎక్కడ ఆగకుండా ఒకేసారి స్పీడ్ వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైం. దే యూజువల్లీ రన్ వన్ స్టాప్ బిట్వీన్ 2 important cities. నేనేం చెప్పలేను ఇప్పుడు, మన బస్సులో సింగిల్ స్టాప్ ఆర్ నాన్ స్టాప్ ఎలా అంటారో ఇది కూడా ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో, ఎక్కడైతే డెస్టినేషన్ స్టేషన్ ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే ఆగుతుంది. మధ్యలో ఇంకా ఎలాంటి ఆపడం ఉండదు కాబట్టి ఇట్ కెన్ రీచ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ అండ్ ఇన్ ఏ లాంగ్ జర్నీ ఆల్సో. ఓకే, గివ్ 2 examples ఆఫ్ సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్. ఏం ఎగ్జాంపుల్స్? గివ్ 2 examples ఆఫ్ సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్. సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ కి వన్ ఈజ్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ and one more is Shatabdi Express. One is Rajdhani Express, Shatabdi Express. Page number 87 లో మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే రాసుకోండి అమ్మా. ఇక్కడ here it is. ఇదో ఇందులో రాసుకోండి. వన్ ఈజ్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్, వన్ మోర్ ఈజ్ శతాబ్ది. హియర్ ఇట్ ఈజ్. చూడండి, మనకు రైల్వే కనెక్షన్ ఎక్కడ నుండి కిందన కన్యాకుమారి, ఇక్కడ లాస్ట్ కన్యాకుమారి టు ఇదో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఎక్కడ చూపించాను నేను? ఇదో. ఓకే, ఇదో ఇక్కడ
కన్యాకుమారి టు ద స్టార్టింగ్ జమ్మూ టౌన్ అక్కడ వరకు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంది, ఏదో ఇక్కడ గుజరాత్ ఖాండ్లా, ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఎక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ చూసారా మొత్తం ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇట్ కెన్ బి కనెక్టింగ్. దీస్ ఆర్ ద రైల్వే ట్రాక్. రైల్వే ట్రాక్ లాగానే ఉందా మనకు సింబల్ చూడండి, ఇదో ఇది ఎక్కడ మనకి ఇలాంటి సింబల్ ఉంటుందో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ రైల్వే ట్రాక్. చూసారా దిస్ ఈస్ అ సింబల్ ఆఫ్ రైల్వే ట్రాక్. ఇదో ఇలా ఇదొక పయ్య ఇదొక పయ్య ఉంటుంది. ఇది రైల్వే ట్రాక్. ఓకేనా, ఇవన్నీ మధ్యలో చెక్కలు అవి ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ రైల్వే ట్రాక్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ బై ద railways. Kolkata and Delhi have metro rail, a commuter train that runs within a city. India has the second largest network of railways in Asia and fourth largest in the world. మన ఇండియా రైల్వే నెట్వర్క్ లో ఏషియాలో సెకండ్ వన్. ఇండియా గాట్ ద సెకండ్ ప్లేస్ ఇన్ ద రైల్వే నెట్వర్క్ ఇన్ ద ఏషియా. హోల్ వరల్డ్ లో ఏషియన్ కాంటినెంట్ లో ఇండియా గాట్ ద సెకండ్ ప్లేస్ రైల్వే నెట్వర్క్ లో. ఓకేనా, మరి హోల్ వరల్డ్ అంటే నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, యూరోప్, ఆస్ట్రేలియా అండ్ అంటార్కిటికా, ఏషియా, ఈ అన్ని కాంటినెంట్ కలిపితే వరల్డ్ కదా. ఈ వరల్డ్ మొత్తంలో ఫోర్త్ ప్లేస్ ఇండియా గాట్ ద ఫోర్త్ ప్లేస్ in the railway network connection. It means we are using railways in our daily life. Lots of people are using these railways. Millions of people are using these railways in their daily life. ఓకేనా, మరి ఇప్పుడు కోల్కతా ఫస్ట్ మన ఇండియాలో రైల్వే లైన్ స్టార్ట్ అయింది. కోల్కతా టు ముంబై, ముంబై టు థానే, ముంబై టు థానే ఎక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ లో. ముంబై టు థానే ద ఫస్ట్ ట్రైన్ రన్ ఫ్రమ్ ముంబై టు థానే. మరి ఫస్ట్ మెట్రో ట్రైన్ ఎక్కడ అంటే కోల్కతా. మెట్రో ట్రైన్ అంటే లోకల్ ట్రైన్, అది అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్ కావచ్చు. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ మన రోడ్డు పైన ట్రాక్ వేయడానికి ప్లేస్ లేదు. అండర్ గ్రౌండ్ అంటే రోడ్డు పైన అండర్ గ్రౌండ్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క అపార్ట్మెంట్ కి సెల్లార్ కడుతున్నారు కదా, అలాగే సెల్లార్ లో నడిపించేవాళ్ళు కోల్కతాలో. అది మెట్రో ట్రైన్. మెట్రో ట్రైన్ అంటే లోకల్ ట్రైన్. ఇట్ కెన్ బి రన్ విత్ ఇన్ ఏ సిటీ. విత్ ఇన్ ఏ సిటీ ద ఫస్ట్ సిటీ కోల్కతా has run the metro city. Kolkata and Delhi nowadays in the Hyderabad twin cities, Hyderabad and Secunderabad, almost all the big cities are using this metro trains. మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఒక 5 years అయిందేమో మెట్రో ట్రైన్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఇన్ అవర్ Hyderabad city and Secunderabad, Hyderabad. It is connecting most of the places of twin cities. We are also using our metro railway in the Hyderabad. Okay. And one more is the waterways. Third one is the, already we have completed roadways. Grand Trunk Road, kada, Peshawar to Pakistan, Kolkata to Peshawar, and the railways we have completed now. And third one, waterways. Okay, the remaining one is the airways. The water transport is one of the oldest and cheapest means of transport in India. Waterways also one of the cheapest and oldest means of transport in our India. Ships, boats, yachts and canoes are the means of travel over waterways. Waterlo use buses, trains are no. Ships, boats, yachts and canoes can travel in the waterways. These waterways are seas, rivers, lakes, canals and backwaters. అంటే the vehicle, పెద్ద ship, small yacht, it is depend upon the sea, river, lake, pond.
it can be used depend upon that water. Okay na? The waterways are seas, rivers, lakes, canals and backwaters. Ships carry not only people but also goods from one part to other. Now, the ships can carry not only people and it can be carry the goods also from one place to another place also. India has a long coastline. India ki long coastline ekkada undaman? The south part of India. Okay. Ila. These are the coastal areas of India. The south part, coastal. India has a long coastline and largest number of ships in Asia. We have many big ports. Manam already edi mana coastline, India coast and coastal plains and islands lo chadukunnamo. Mana mari ekkada manaku India lo so many ports are there. What is a port? Where the ships are loaded and unloaded. So many big ports are there in our India. There are 12 big ports and 180 small ports in India. There are big 12 big ports are there. 180 are small ports are there in our India. Here it is. These are the airways. One more is airways. And the fourth one is airways. The air transport is the fastest and costliest mode of transport in our country. Annitikante very fastest and costliest, expensive, chala kharchuto kudinadi, long distance kuda within short time can be reached by the airways. Airways valla within short period we can reach the destination and it is included with the lot of money. సరేనా? మనము బస్సుకి వెళ్ళే డబ్బులలో 3 members can travel in a train. కానీ ఒక 10-20 మంది ట్రైన్ కు వెళ్ళాల్సిన డబ్బులతో ఒక పర్సన్ కెన్ బి ట్రావెల్ బై ద ఎయిర్. ఇట్ ఈస్ మనలాంటి వాళ్ళతో కాదు అది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ వెరీ ఫాస్టెస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఎవరు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు? బిజినెస్ పర్సన్, political leaders who are not having any time to spend wasting in the traveling. Those can be used. Political leaders, they cannot waste their time in the traveling. Within 1 hour they can reach Tirupati. నేను ఓట్లలో గెలిచాను అనుకోండి, తిరుపతికి వచ్చి గుండె కొట్టించుకుంటాను. మొక్కుతాడు కదా, మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతాడు, ఆఫ్టర్నూన్ కల్లా అక్కడ రీచ్ అయిపోతాడు. వాళ్ళు విఐపీస్ కాబట్టి ఆ 10 నిమిషాల్లో దర్శనం అవుతుంది. మళ్ళీ 2 o'clock 3 o'clock వల్ల ఇంటికి వచ్చి హాయిగా రెస్ట్ తీసుకుంటారు. బికాస్ ఆఫ్ మనీ. మనీ ఉంటే వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ డూ ఇట్. Airways is a very fastest and very expensive means of transportation. It is mostly used for covering long distances. చాలా దూర ప్రాంతాలకి ఎక్కడైతే very long distances it can be used. All major cities in India are connected by air. మరి రైల్వేస్ అయితే ప్రతి ఒక్క ఊరు కూడా కలిసింది. కానీ ఎయిర్వేస్ అంటే it need a airport. ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు బస్సులు ఆగడానికి చిన్న 1 ఎకరం ప్లేస్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. మరి ప్లేన్స్ ఆగాలంటే ఒక 2-3 ఎకరాల ప్లేస్ అయినా ఇట్ కెన్ బి సఫిషియంట్ ఫర్ ద ప్లేన్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద పోర్ట్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ కనెక్టింగ్ ఓన్లీ మేజర్ సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేజర్ సిటీస్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. Aeroplanes and helicopters are used to carry light and valuable goods. Very valuable, which can be perishable. Perishable అంటే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్ ఉంది, ఒక మినిస్టర్ కానీ ఎవరైనా అది ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్ అమెరికా నుండి తీసుకురావాలి, వితిన్ 1 day అది ఇవ్వాలి అతనికి. అట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ పెరిషబుల్ గూడ్స్ క్యాన్ బి క్యారీ బై దిస్ ఎయిర్వేస్.
They also carry mail, important messages, mail. They are used to drop food, medicine and provide aid during drought, flood, famine, earthquake, wars. Okay na? Helicopters and aeroplanes. Aeroplane we cannot land every time, everywhere. దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ ఉండాలి ఏరోప్లేన్కి. ఎందుకు? స్మూత్ రన్వే ఉండాలి. ఆ రన్వే ఎంత స్మూత్ అంటే వాటర్ డ్రాప్ వేస్తే ఇట్లా జారుకుంటూ వెళ్ళిపోయేట స్కేటింగ్ లాగా. ఎందుకు? వెన్ ఇట్ ఈస్ టేక్ ఆఫ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ ల్యాండింగ్, ఇట్ కెన్ బి ఎంత దూరం ఇక్కడ ఆపినామంటే ఒక 1 కిలోమీటర్ వరకు అది ఆగుతుంది. అంత స్మూత్ ప్లేస్ ఉండాలి. బట్ హెలికాప్టర్ వీ కెన్ ల్యాండ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ గ్రౌండ్ ఆల్సో. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్. దీస్ ఎయిర్వేస్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఫెమిన్, ఎర్త్క్వేక్, ఫ్లడ్స్. అలాంటప్పుడు మనం ఎలాంటి వెహికల్స్ వీ కెనాట్ టేక్ దట్ ప్లేసెస్. అట్లాంటి టైంలలో ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఆఫ్ ఎయిర్వేస్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు పైనుండి, ఎందుకు మన ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు వీ కెనాట్ టేక్ అవర్ బెంజ్ కార్, వీ కెనాట్ టేక్ ఎనీ సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్. ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినా, ఫెమిన్ వచ్చినా, ఫ్లడ్ వచ్చినా, అలాంటప్పుడు దీస్ డెజర్ట్లలో ఇలాంటి ఎయిర్వేస్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్. దే క్యాన్ ప్రొవైడ్ మెడిసిన్, ఫుడ్ అండ్ ఎయిడ్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫర్ దట్ పీపుల్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ means of transportation. Thank you children. The remaining part we can continue on tomorrow.